नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 9 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट। सेपटे शनिवार कोरापुट गस्तर जीवे मुख्यमंत्री मोहन माझी सहर उपकंठ बांक विजय आयोजित समावेश जोगदेवे। तेबे 9 तारिख अर्थात आज पूर्वाह्न महिला सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका प्रदान करेंगे। यह प्रशासन पक्षर प्रस्तुति जोरदार कर समतल टेंट बंधा रास्तार धलादाग गछगुड़िक चून धौला काम त्वरान्वित कर वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी माने कार्यक्रम तदारख कर मुख्यमंत्री स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिदर्शन करें। मुख्यमंत्री गस्त संपर्क में प्रशासन पक्षर कौन आनुष्ठानिक सूचना दि जाइनी। परवर्ती खबर, चीन गस्तर मोदी बढ़िला राजनैतिक चर्चा। सेपटे भारत अमेरिका मध्य विवाद भितर चीन एवं भारत सहित उत्तम संपर्क रखुवा देखा जाउछि। अवश्य यह पछरे कि राजनीति रही ताहा तो अलग कथा। हेले पूर्व अपेक्षा एवं भारतर निकटतर होगा चीन इच्छा करुछि, जहाक नहीं चर्चा जोर। एपटे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाव्य चीन गस्त को नहीं अंतर्जातीय स्तर में व्यापक चर्चा आरंभ होउछि, जहाक चीन सरकारी गणमाध्यम ग्लोबल टाइम्स भी छापी। यह गस्त एपरि एक समय होउछि जेतेबेले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारतीय सामग्री उपर अतिरिक्त शुल्क लगाइबाकू घोषणा करिछि, जहाँ भारत चीन संपर्क में एक नुआ समीकरण सृष्टि करिछि। तेबे अंतर्जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अगस्ट 31 सेप्टेम्बर 1, 2025 पर्यंत तियानजिंग अनुष्ठित होगा सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में जोग दे पारंती। परवर्ती खबर, मध्यवित्त परिवार पर खुशी खबर। मोदी सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। शुक्रवार केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति संपर्क में सूचना देइछंती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत सस्ता एलपीजी योजना को 2025-26 पर्यंत वृद्धि करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। एथिपाई 12,000 कोटी मंजूर कर जाइछि। सरकार एलपीजी सब्सिडी पर मोट 30,000 कोटी मंजूर करिसेंती, जहाद्वारा उज्ज्वला हिताधिकारी माने सब्सिडी हार में सिलिंडर पाइबा जारी रखिपारे। यह सहित वैषयिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने 4,200 कोटी टंकार बजेट अनुमोदन कर जाइछि। यह इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज गुड़िक लाभदायक कर। यह निष्पत्ति गुड़िक साधारण जनता विशेषकर गरीब और ग्रामीण परिवार को आश्वस्त प्रदान कर। यह सहित युवपीढ़ी वैषयिक क्षेत्र में उत्तम शिक्षा एवं निजुक्ति सुजोग पाइबे। यह सहित माकरनम पुदुचेरी मध्य 4 लेन विशिष्ट राजपथ पर 2,157 कोटी मंजूर कर जाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे अगस्ट 10 जाए प्रबल बर्षिब। वर्तमान राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा लगी रही। अगस्ट 10 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर समस्त 30 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। सेहीपरि आज मध्य समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपटे अगस्ट 10 तारिख में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पर राज्यर 19 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। यही जिला गुड़िक है झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, कलाहांडी, कंधामाल, बलांगीर, नुआपड़ा, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी। परवर्ती खबर, पीएम मोदी मासिक कार्यक्रम मन की बात रो आय 34 कोटी टपिला सूचना देले सरकार। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति मासरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे देशवासी सहित कथा हुअंती। से जनसाधारण सह जड़ित समस्या उपर आलोचना करती। देशर विभिन्न प्रसंग में लोकों सहित जोगाजोग करने यह कार्यक्रम उद्देश्य। हेले एबे यही कार्यक्रम संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण सूचना सामना को आसी। सेपटे एक प्रश्नर उत्तर सूचना एवं प्रसारण राष्ट्रमंत्री एल मुरुगान शुक्रवार राज्यसभा कहते जे रेडियो कार्यक्रम मन की बात आरंभ होगा पर 34.13 कोटी टंका आय होइछि। ऑल इंडिया रेडियो कौन अतिरिक्त खर्च बिना मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करी प्रधानमंत्री मोदी यह कार्यक्रम पारंपरिक एवं डिजिटाल उभय माध्यम लोकों पाखे पहुंचे। परवर्ती खबर, भोटर लिस्ट अभियोग सत्यपाठ मागिले निर्वाचन आयोग। सेपटे लोकसभा विरोधी दल नेता
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ରାହୁଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ଦେଶର ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦୋହରାଇବା ସହିତ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶପଥ ପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସଂରଚନା ହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବୁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପିପିଲି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପିପିଲି ବିଓ ପୀତବାସ ସେଠୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଯାଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲକୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କିରାଣୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଦେୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦିନ ତମାମ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେପଟେ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ସଭାପତି ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଦିଗରେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟିଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍ଆଇସିର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍। ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ସୁଶାସନ ଓ ନାଗରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବଳ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ଆସିଲା ଚାଇନାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇ ହୋଙ୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଦିଅ, ସେ 1 ମାଇଲ ନେବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ୍ ୟି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେଲସୋ ଆମୋରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଟାରିଫକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିୟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥିର। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଧରାପଡ଼ିଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିବା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୃତଦେହ, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ମଶାନରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଶବ ସତ୍କାର ବେଳେ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ, କାହିଁକି ପୁଣି ଅସମୟରେ ଏକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନି।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବନି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଦାପି ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଏଭଳି କିଛି ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ମହେଶ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବିଜେଡି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିବାଦ। ବାପା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ କୁନି ପୁଅ। କହିଲେ ମୋ ବାପା ଦରକାର, ନଚେତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ସୋନାଲି ଏକ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭବତୀ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବେଞ୍ଚରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିବା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଏକା ହୋଇଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆହୁରି ଘମାଘୋଟ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଗାଜା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଗାଜା ଦଖଲ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ସଙ୍କଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 22 ମାସ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଗାଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଗାଜାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆରବ ଦେଶ ହାତକୁ ଟେକିଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ମାରିଲା ଭାରତ। ତେଲ ନୁହେଁ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ରୁଷ ସହିତ ଡିଲ୍ କଲେ ମୋଦି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 25%ରୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ଏହି ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଣ ବେଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁର ଖଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେହି ସମାନ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରାଜ୍ୟର ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋହତ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। 1960 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଗୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜବାବରେ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଆଇନ ବାବଦରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୋହତ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2025 ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକତା ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 2025ରେ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1,50,00,000 କୋଟିର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଖଦି ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ 81% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,30,000ରୁ ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଇକୁ ଗାଡ଼ି ଖସି 3 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ସହିତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁର ଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 10:30ରେ ବସନ୍ତଗଡ଼ରୁ ଏକ ଅପରେସନ ସାରି ଯବାନମାନେ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 187 ବାଟାଲିୟନର 23 ଜଣ ଯବାନ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଉଧମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ ଭଟ୍ଟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏହି ଘଟଣାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ହେବ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଟିନ ଯଦି ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। 2021 ଡିସେମ୍ବର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରୁଷ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ମଧ୍ୟ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।